हर हर महादेव। नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र श्रावण मास सबुजिमा झिपिझिपि वर्षा मंदिरर घंटा शब्द एवं बोल बम ध्वनि रे परिपूर्ण। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि भगवान शिव श्रावण मास को एते भल पाती? एही मास सारा लक्ष लक्ष शिव भक्त कहीं जल अभिषेक करती, कहीं बेलपत्र गंगा जल एवं कभाड़ को एते गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाए एवं केउं दिव्य घटना श्रावण मास को भगवान शिवंक पूजा पाई सबुठारु पवित्र मास करिथिला। आज एही कहानी रे आमे समुद्र मंथनर चमत्कार घटना विषय जानिबा। जेतेबेले भगवान शिव समग्र ब्रह्मांड को रक्षा करिबा पाई तांको कंठरे हलाहल विष धरी नीलकंठ भाव परिचित हेले। आमे श्रावण मासरे शिवंक पूजा करिबा पछरे थिबा धार्मिक विश्वास एवं यह आमको जीवन रे कौन शिक्षा दिए ताहा मध्य बुझिबा। तेणु संपूर्ण विश्वास एवं भक्तिर सहित एही वीडियो को देखंतु। तेबे चलंतु एही दिव्य कहानी को आरंभ करिबा। हिमालय पर्वतर उच्च शिखर रे अवस्थित कैलाश पर्वत रे शांति प्रवाहित हेला। मृदु पवन बहिला एवं भगवान शिव गभीर ध्यान रे मग्न हेले। सही समय रे श्रावण मासर प्रथम वर्षा पृथ्वी उपरे पड़िबाकु लागिला। खेत एवं खला सबुज होइगला। नदी गुड़िक उछुड़ी पड़िला एवं परिवेश भक्ति रे परिपूर्ण होइगला। किंतु यह केवल एक ऋतु परिवर्तन थिला कि ना, यह पछरे कौनसी दिव्य रहस्य लुचि रहिथिला जहाँ श्रावण को भगवान शिवंकर सबुठार प्रिय मास करिथिला। यही प्रश्नर उत्तर हजार हजार वर्ष पुराणा एक महान पौराणिक कहानी आसीछि। एपरी एक समय आसीथिला जेतेबेले देवता मानंकर शक्ति धीरे धीरे ह्रास पाइथिला। एही समय रे राक्षस मानंकर शक्ति वृद्धि पाइथिला। सेमाने तीन लोक उपरे प्राधान्य विस्तार करबाकू लागिले। देवता माने चिंतित होई भगवान विष्णु को आश्रय नेले। भगवान विष्णु घोषणा कले जे जदि सेमाने अमृत पाइबाकू चाहंती तेबे सेमानंकु क्षर सागर अमृतर समुद्र मंथन करिबाकू पड़िबो। किंतु एही कार्य एकाकी असंभव थिला। देवता एवं राक्षस उभयंकु एकाठी काम करिबाकू पड़िबो। भगवान विष्णुंक अनुमति सहित देवता माने राक्षस मानंक राजांक निकटकू गले। अमृत इच्छा करी राक्षस माने मध्य प्रस्तुत हेले। समुद्र मंथन पाई प्रस्तुति आरंभ हैला। मंदाचाल पर्वत को मंथन दंड भाव एक सर्प मानक राजा बासुकी को रसी भाव व्यवहार करा जायतिला। देवता माने गोटे पार्श्व ठिया होइथिले एवं राक्षस माने अन्य पार्श्व। मंथन आरंभ हेबा मात्रे समग्र ब्रह्मांड थरी उठिबा परि मने हेउथिला। समुद्रर विशाल तरंग आकाश को उठिला। देवता एवं राक्षस माने सेमानंकर समस्त शक्ति सहित रसे टाणिले। मंथन जारी रहिला किंतु अमृत प्रथमे बाहरिला नहीं। प्रथमे जहाँ बाहरिला ताहा हेउछि एक भयंकर शक्तिशाली एवं विनाशकारी विष हलाहल। सेही विषर ज्वाला एते भयंकर थिला जे एहार प्रभाव तीन लोकरे विनाश आनिथिला। स्वर्ग पृथ्वी एवं पाताल गछ गुड़िक सुखी जीवा आरंभ कले। नदी गुड़िक उष्म हेबाकू लागिले एवं देवता मानंक मुहरे भय स्पष्ट भाव रे देखा जाउथिला। विष को रोकिबा पाई काहारी शक्ति नथिला। तापरे समस्त देवता परस्पर को चाहिए। सेमाने अनुभव कले जे केवल जने देवता सेमानंकु एही संकटरू रक्षा करि पारिबे। जगतर हितेश्री भगवान शिव एवं समस्त देवता कैलाश पर्वत को यात्रा कले। देवता माने भयभीत होई पहुंचिले। सेमानंकर मुह चिंतारे स्पष्ट भाव देखा जाउथिला। सेमाने समस्ते भगवान शिवंक पाद तले प्रणाम करी हाथ जोड़ी प्रार्थना कले। हे देवता गणर प्रभु महादेव, समुद्र मंथनरू बाहरी हलाहल समग्र ब्रह्मांड को ध्वंस करिवो। केवल आपणकर आमको रक्षा करिवार शक्ति अछि। दयाकरी एही विनाशरू जगत को रक्षा करंतु। भगवान शिव देवता मानंकर दुर्दशा शुणी चारिपाख को चाहिए। से देखिले जे एही संकट केवल देवता मानंक पाई नुहे बरं समस्त सृष्टि पाई।
ଯଦି ବିଷ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତେବେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ଗଛଲତା, ନଦୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମାରାତ୍ମକ ହଳାହଳ ବିଷ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଇଦେଲେ। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହା ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସେ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ବିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବିଷ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ରହିଗଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗଳା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତିନି ଲୋକରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଷର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରହିଗଲା। ଗରମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ଏବଂ ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବେଲଗଛର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳ ଅଭିଷେକର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କରୁଣା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ କେବଳ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଜାରି ରଖିବା। ଭଗବାନ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେବା ପରେ ତିନି ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ନିଜ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ରହିବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କପାଳରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଢାଳିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଜଳ କେବଳ ଏକ ନୈବେଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ କୃତଜ୍ଞତା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କରୁଣାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ କେବଳ ଜଳ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ବେଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି କି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ସରଳ ହୃଦୟ ଅଛି। ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏହି ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭକ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଲେନାଥ କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆମକୁ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶ୍ୱରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଘୃଣା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷକୁ ଚିହ୍ନି ତାହାକୁ ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଏବଂ ସଂଯମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସର। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହଳାହଳର ବିଷ ପିଇଥିଲେ। ଏହା ତ୍ୟାଗ, କରୁଣା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ
କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ ଏବଂ କଠୋର ବାଣୀ ଭଳି ବିଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏକ ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାଦେବ, ମୋତେ ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଆହୁରି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲିଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।